عام طور پہ سمندر کی کوسٹ لائن بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل آئی لینڈز بنائے جاتے ہیں اور ان کی جیتی جاگتی مثال دبئی کے یہ پام آئی لینڈز ہیں۔ سمندر کی لہروں کے خلاف جا کر وہاں زمین کے ٹکڑوں کو بنانا واقعی ہی ایک مشکل ترین چیلنج ہوتا ہے، لیکن آج آپ ایک ایسی سٹی کے بارے میں جانیں گے جس کو سمندر میں نہیں بلکہ سمندر کو ریگستان تک لایا گیا تھا۔ جی ہاں، یہاں بات ہو رہی ہے کویت میں موجود صبا الاحمد سی سٹی کی، جو کویت کے بزنس ٹائکون خالد المرزوق کا خواب تھا۔ کویت کی گڑھی گرمی اور ریگستان کے بیچوں بیچ خوبصورت شیپ کا سمندر اور اس کے گرد 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے ایڈوانس انفراسٹرکچر بنانا ایک ایسا مشن تھا جس میں انجینئرز کو قدرت کے قانونوں کے خلاف جا کر کام کرنا پڑا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کویت کو اس میگا سی سٹی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس میں ایسی کیا کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی کہ پچھلے 32 سالوں سے آج بھی اس پہ کام کیا جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ اس سٹی کو بنانے میں انجینئرز کو کس حد تک جانا پڑا؟ اردو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کویت دوسروں کے مقابلے میں ہے تو بہت چھوٹا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مڈل ایسٹ کا دوسرا امیر ترین ملک ہے۔ کویت اتنا امیر ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ویلیو رکھنے والی کرنسی کویتی دینار ہی ہے۔ جہاں ہمیں انڈیا میں 84 روپیز کا $1 اور پاکستان میں 278.13 روپیز کا $1 ملتا ہے، وہیں کویت میں ایک کویتی دینار کے بدلے میں $3.2 ملتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں سے نکلنے والا کروڈ آئل ہے۔ آفیشل رپورٹس کے مطابق ہر سال کویت لگ بھگ 300 کروڑ بیرل سے زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے۔ ایک تو اتنی زیادہ پروڈکشن، اور پھر اوپر سے کویت کی پاپولیشن بھی صرف 42 لاکھ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ہر ایک شخص ضرورت سے زیادہ امیر ہے۔ کویت میں ایکسپینسو کارز، یارڈز، لگژری ولاز اور عیش و آرام والی تمام چیزیں رکھنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، اور یہ سب کوئی ابھی سے شروع نہیں ہوا، بلکہ کویت کی قسمت 85 سال پہلے بدلی تھی جب یہاں سے پہلی بار آئل نکلنا شروع ہوا تھا۔ 1980 میں کویت کے پاس پیسہ تو بہت تھا، لیکن اب ان کے پاس لگژری ولاز بنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی۔ کویت کا تقریباً سارا ایریا ہی بنجر ریگستان سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پر بیسک فیسیلیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے رہنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سب کی کوشش تھی کہ سمندر کے کنارے اپنا فارم ہاؤس یا ولا بنایا جائے تاکہ ٹھنڈی ہوا کے مزے لیے جا سکے۔ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کویتی بزنس ٹائکون خالد المرزوق نے ایک ایسی لگژری سٹی بنانے کا خواب دیکھا جس کا ہر ولا پرائیویٹ بیچ پر بنا ہوگا، لیکن ایسا صرف تب ممکن ہوتا جب کویت کی کوسٹ لائن پر کوئی جگہ خالی ہوتی۔ کویت سٹی پہلے ہی آدھے سے زیادہ کوسٹ کو کور کر بیٹھی تھی، اور بقایا بچ جانے والی کوسٹ پر کئی پروجیکٹ پہلے ہی بن چکے تھے۔ سعودی عرب کے بارڈر سے صرف 15 کلومیٹر پہلے پرشین گلف پہ ایک نیچرل کریک سسٹم بنا ہوا تھا۔ لہروں کے پریشر سے ان کریکس میں پانی کافی اندر تک جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر خالد مرزوق کو ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ان نیچرل کریکس کو استعمال کر کے یہاں ایک پوری سٹی بنائی جائے جس میں ان کریکس کو ایکسٹینڈ کر کے اپنی مرضی کی شیپ دی جائے۔ خواب تو انہوں نے دیکھا تھا، لیکن اس کو پورا کرنا کس حد تک مشکلات کو بڑھا دے گا یہ کسی کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا۔ اب نارملی ہوتا یوں ہے کہ نیچرل کوسٹ لائن ہوا اور لہروں کے پریشر سے بنتی ہے۔ اگر ان کوسٹ لائنز کو آلٹر یا چینج کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کچھ ہی دنوں میں واپس اپنی اوریجنل حالت میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا مقابلہ قدرت سے ہوتا ہے۔ اب اگر ریگستان میں ایسا کریک سسٹم بنانا ہو جس کی شیپ بھی پسند کی ہو اور یہ نیچرل پاورز اس کی شکل بھی نہ بگاڑیں، تو اس کے لیے ایسی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے جو قدرت کے قانونوں کے خلاف جا کر کام کرے، اور یہاں بھی کچھ ایسی ہی پلاننگ کی ضرورت تھی۔ 1986 میں خالد مرزوق کے بیٹے فواز المرزوق نے برٹش انجینئرنگ کمپنی سے کانٹریکٹ کیا، جنہوں نے دن رات ایک کر کے کمپیوٹر سے سیمولیشنز کی مدد سے اس میگا پروجیکٹ کا ڈیزائن بنایا۔ نیچرلی یہاں صرف 2 ٹائٹل کریکس تھی، لیکن 2 کریکس مزید بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کون سی کریک کہاں سے نکلے گی، اس پر ہوا اور لہروں کا کتنا پریشر ہوگا، یہ ساری کیلکولیشن کر کے جن کریکس پر پانی کا زیادہ پریشر تھا ان کو سپلٹ کر کے ایک ڈیزائن بنایا گیا۔ لیکن ابھی معاملہ صرف پلاننگ فیز میں ہی تھا کہ ایک بہت بڑی مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔
इराकी सोल्जर्स सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर पूरे कुवैत पर कब्जा करके बैठ गए। सी सिटी की कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात थी, इस दौरान तो लोगों के चले चलाए बिजनेस भी ठप हो गए और लोकल्स अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर हो गए। अमेरिकन एलियंस ने कुवैत की मदद की और इराक के खिलाफ मुकाबला किया। 1 साल तक ये मामला चलता रहा, लेकिन जब इराक सोल्जर्स कमजोर पड़ गए तो इन्होंने जाते जाते कुवैत के 700 से ज्यादा ऑयल वेल्स पर आग लगा दी। न सिर्फ इतना बल्कि इराकी सोल्जर्स ने ऑयल वेल्स के आसपास अंडरग्राउंड माइंस इंस्टॉल कर दिए ताकि कोई भी आग को बुझाने की हिम्मत ना कर सके। ये आग इतनी खतरनाक थी कि अगले 10 महीनों तक ये नॉन स्टॉप चलती रही। एक एस्टीमेट के मुताबिक तेल के इन कुओं पर आग लगने से कुवैत को रोजाना 60 लाख ऑयल बैरल्स का नुकसान हुआ था, यानी टोटल 10 महीनों के 180 करोड़ ऑयल बैरल्स का नुकसान। पूरी दुनिया में 15 दिनों तक जितना ऑयल आज इस्तेमाल किया जाता है, इतना ही ऑयल कुवैत में जला दिया गया था। 10 महीनों के बाद जाकर कुवैत ने इस आग पर $1.5 अरब खर्च करने के बाद काबू पाया। ये हिस्ट्री का ऐसा वाकया था जिसने अगले कई सालों तक कुवैत को खोखला करके रख दिया था। जब कुवैत इस मसले से निकला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और गल्फ कंट्री में ऐसे प्रोजेक्ट जन्म ले चुके थे कि इनके सामने कुवैत सी सिटी का प्रोजेक्ट किसी खाते में ही नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की। यहाँ दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बन चुका था और आर्टिफिशियल आइलैंड्स के कई प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। दुबई ज़्यादातर इंटरनेशनल अट्रैक्शन पहले ही ले चुका था, लेकिन फिर भी कुवैत ने 2004 में सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। सी सिटी का यह प्रोजेक्ट 5 फेसेस में डिवाइड किया गया और फैसला किया गया कि एक एक करके फेसेस कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे पहला काम था फेज 1 और 2 पे खुदाई करने का। इसके लिए 40 बुलडोजर्स, 90 आर्टिकुलेटेड डंपर्स, 87 एक्सकेवेटर्स, 48 डंप ट्रक्स और 6 क्रेन्स मंगाई गई। ये कोई आम खुदाई नहीं थी, क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से में सिल्ट पाई जाती है। सिल्ट एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म की सैंड होती है जिसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बिल्डिंग तो क्या, इस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा पहले खुदाई करके ऊपर वाली लेयर से रेत अलग की गई और फिर नीचे से सिल्ट को बाहर निकाला गया। इसके बाद वही रेत डालकर ज़मीन का लेवल बढ़ाया गया ताकि आने वाले सालों में अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़े तो इससे साहिल पर बनने वाले विलास पर कोई असर ना हो। इस प्रोजेक्ट में सिल्ट और रेत की खुदाई बहुत मास लेवल पे की गई थी। कई महीनों तक 24 घंटे वर्कर्स की एक आर्मी इस काम पे लगी रही। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के एस्टीमेट के मुताबिक सी सिटी के फेज 1, 2 और 3 में से टोटल 74 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड निकाली गई। ये तकरीबन इतनी ज़्यादा रेत थी कि इससे अहमदाबाद में वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 20 मरतबा भरा जा सकता है। रेत से लेवल तो इंक्रीज हो गया था, लेकिन इसको अब कंप्रेस करने का वक्त आ चुका था, क्योंकि ये रेत फिलहाल बहुत लूज थी और किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कंप्रेशन के लिए क्रेन से 15,000 केजी का वजन जमीन पर गिराया जाता। एक दिन में 1200 मरतबा 15 टन का ये वजन जब जमीन पर गिराया जाता तो कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता था। बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह ठीक थी, लेकिन एक मसला ऐसा था जिसका डर अंदर ही अंदर सबको खाए जा रहा था। इन आर्टिफिशियल क्रीक्स में जब समंदर का पानी डाला जाएगा तो क्या पानी नेचुरली फ्लो करेगा कि नहीं? अगर पानी वक्त पे चेंज ना हुआ तो इसमें फंगस पैदा हो जाएगा और बदबूदार पानी इस प्रोजेक्ट को बुरी तरह से फेल भी कर सकता है। इस मसले से निपटने के लिए टाइडल गेट इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। टाइडल गेट एक ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जो सिर्फ एक तरफ से आने वाले पानी के प्रेशर पे खुद ब खुद खुल जाता है। जब समंदर से आने वाली वेव्स बंद या कम हो जाएंगी तो ये गेट अपने आप वापस बंद हो जाएगा। कंप्यूटर सिमुलेशन पे ये टेस्ट करने के बाद ये नोटिस किया गया कि टाइडल गेट लगने के बाद क्रीक्स का 100% पानी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। टाइडल गेट का मसला तो सिर्फ एक बड़े मसले का सल्यूशन था, लेकिन अभी कई और मसलों से निपटना बाकी था। सी सिटी के इस प्रोजेक्ट में टोटल 250 किलोमीटर के नए बीचेस बनने जा रहे थे, यानी जितनी कुवैत की अपनी कोस्ट लाइन है इससे भी ज़्यादा लंबी ये कोस्ट लाइन होने वाली थी।
इतने ज़्यादा नए बीचेस के लिए वो ख़ास सैंड भी चाहिए थी जो आम तौर पे हमें बीचेस पे मिलती है। अब इतनी ज़्यादा सैंड लाई कहाँ से जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। एक्सपर्ट्स ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल ही लिया। नॉर्मल डेजर्ट सैंड जिसकी कुवैत के पास कोई कमी नहीं थी, इसमें हर साइज के पार्टिकल्स होते हैं। बीच पे जो सैंड मौजूद है इसमें सैंड के पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा बड़ा होता है। लिहाजा अब फैसला किया गया कि नॉर्मल डेजर्ट सैंड में से मोटे साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाएगा। रेत को पानी से धोकर इसमें से मोटे साइज के रेज़ों को अलग किया गया। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ये प्रोसेस 4 बार किया जाता था। पानी से धोने और फिल्टर करने के इस प्रोसेस में जो रेज़े बच जाते थे वही बीच के लिए परफेक्ट थे। एक दिन में 4000 टन रेत को लाया जाता और पानी से धोकर इसको फिल्टर किया जाता था और ये पूरा प्रोसेस कई महीनों तक दिन रात चलता रहा। बीचेस की सैंड को लहरों के प्रेशर से बचाने के लिए पत्थरों की वॉल्स भी बनाने का फैसला किया गया। इन वॉल्स पर लगाए जाने वाले पत्थर बॉर्डर के उस पार सऊदी अरब की एक स्टोन क्वेरी से लाए जाने थे। क्योंकि कुवैत के पास अपनी भी कोई स्टोन क्वेरी नहीं थी, पूरे 6 साल की मेहनत के बाद सी सिटी के 3 फेसेस कंप्लीट हो चुके थे। अब बारी थी एक आलीशान लाउंज पार्टी की। कुवैत के इस वक्त के अमीर सबा अल अहमद ने इस प्रोजेक्ट का भरपूर अंदाज में इफ्तिताह किया और इस मौके पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से भी जोड़ने का फैसला किया और तब से लेकर ये प्रोजेक्ट सबा अल अहमद सिटी के नाम से पहचाना जाता है। ये अपनी तर्ज का एक इंतहाई कम्प्लेक्स मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अभी तक सिर्फ 4 फेजेस कंप्लीट हुए हैं और फेज 5 की कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रही है। पिछले 32 सालों से कुवैत इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई मुश्किलात को झेल चुका है और इसमें पेश आने वाले इंजीनियरिंग चैलेंजेस को सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में बयान करना खासा मुश्किल है। उम्मीद है उर्दू टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।